وہ جس وقت چاہیں آپ کو قید میں رکھ سکتے ہیں. ہائی کورٹ آرڈر دیتے ہیں وہ آپ کو قید میں رکھیں گے, وہ رکھ سکتے ہیں, اور جس وقت چاہے آپ کو رہا کر سکتے ہیں. جیسے نواز شریف کے کیسز 2 دن میں ختم, جو اربوں کھربوں روپے جو مقصود چپراسی کے جیسے اکاؤنٹ میں تھے وہ 2 دن میں کہتے ہیں, وہاں کہتے ہیں ان کے اوپر جو گواہی دی گئی کہ یہ جو بھلے والے اور مقصود چپراسیوں کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے, کیا پتہ انہوں نے پہلے کما کے رکھے ہوئے ہوں اربوں روپے. 2 منٹ میں سب کیسز کا چھپایا. جو اس کے گواہ تھے وہ اس دنیا سے بھی جا چکے ہیں, اب بھیج دیے گئے یا چلے گئے, ہمیں کیا پتہ ہے. لیکن ان کے کیسز بالکل کلین سویپ صاف ہو گئے, بالکل وہ دھل گئے اپنے ہر جرائم سے. اور عمران خان جو اپنے کیسز سارے سے میں خیال میں رہائی کی طرف آ گئے, جب کل رہا ہو گئے تو انہوں نے رات کو اس قسم کا کیس بنا لیا. اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ 24 تاریخ ایک بہت اہم تاریخ ہے, یہ میری فائنل کال ہے. آپ نے اس کے اوپر یہ بالکل نہ سوچنا یہ جو ڈسٹریکشنز آ رہی ہیں, جو آپ کو ورگلایا جا رہا ہے. یہ 24 تاریخ کی ڈیٹ آپ کے لیے بڑی اہم ہے, اور یہ 24 تاریخ کو انہوں نے سارے پاکستانیوں کو کال دی ہے. انہوں نے پھر سے کہا ہے کہ میں نے صرف جب سے میں قید میں ہوں میں نے 2 کالیں دی ہیں. ایک میں نے کال آپ کو 8 تاریخ کے لیے دی تھی فروری میں کہ آپ الیکشن کے لیے ووٹ ڈالنے ضرور نکلیں. آج یہ صرف میری دوسری کال ہے کہ 24 تاریخ کو قوم ساری نکلے. اس لیے نکلے کیونکہ آپ نے اپنے ظلم کے خلاف آپ نے اپنی آواز اٹھانی ہے. آپ نے پرامن احتجاج کے لیے نکلنا ہے. آپ نے جو انہوں نے ججز کا کہا, انہوں نے کہا ججز اور لائرز, آپ کو خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ جو آج کل ATC کا کورٹ کا حال ہے کہ ججز کو جو انسٹرکشنز آتی ہیں وہ اسی قسم کا آرڈر لکھ دیتے ہیں, اسی طرح آج ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا حال ہو گیا ہے. آپ ججز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں. اس پاکستان آپ لوگوں نے آگے پاکستانیوں کو انصاف دینا ہے. آپ ہمارے پاکستانی اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوں تاکہ آپ ہمیں صحیح طریقے سے انصاف دے سکیں. اور اس کا پہلی نشانی جو اگر اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے ہاتھ بڑھانا ہے تو 24 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے کہ جب پاکستانی آ کے بیٹھیں گے اسلام آباد میں, آپ نے تب تک بیٹھنا ہے جب تک جو ناجائز انہوں نے قید میں ڈالا ہوا ہے پولیٹیکل ورکرز کو, جن کو یہ کہتے ہیں پولیٹیکل ورکرز ہیں, جو سارے قیدیوں کو پہلی آپ کا کیا کہتے ہیں جیسچر ہے یا پہلے آپ نے جو ایک ہاتھ بڑھانا ہے سارے قیدیوں کو رہا کریں. ہم اس کے اندر اپنی طرف سے اس میں ڈالیں گے. ہمیں سب یہ میں خود شامل کر رہی ہوں, یہ عمران خان نے نہیں کہا کہ اس کے اندر عمران خان بھی شامل ہونا چاہیے, کیونکہ 1.5 سال سے ہمارے بھائی جس قید میں ہیں اور ہنستے ہوئے آتے ہیں. آپ جو رپورٹرز اندر جاتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کتنے صبر سے یہ 1.5 سال کاٹا ہے. وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. ان کو دیکھ کے ہم لوگوں کو بہت حوصلہ آتا ہے, لیکن بہت ہو گئی ہے. ہم نے ان کو کہا ہم یہاں سے جائیں گے نہیں. ہم نے ان کو کہا آج کہ ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو جو میں نے جب کہا ہے وہ ہوگا, اور وہ 24 تاریخ ہے. اسے 24 تاریخ کو سارے پاکستانیوں کو اس ظلم کے نظام کے خلاف اپنے حق کے لیے آپ کھڑے ہوں گے. اور انہوں نے کافی زیادہ بات کی کس کے اوپر, اوورسیز پاکستانیوں پہ. یہ اب میں پیغام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے. پاکستان کے لیے ہو گیا, اب اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. انہوں نے کہا اوورسیز پاکستانی, یہ پاکستان کے لیے جو سب سے ہمارا پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. آپ سن لیں, آپ کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا آپ دیکھنا ساری دنیا میں اوورسیز پاکستانی نکلیں گے احتجاج کے لیے. کیوں نکل سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ملک آزاد ہیں. یہ آزاد ملکوں میں پاکستانی ہیں.
वो वहाँ पे निकल सकेंगे। आप देखना, पाकिस्तान में आज़ादी होती तो हम भी निकल सकेंगे बड़े और अमन तरीके से, लेकिन वहाँ पे ये पाकिस्तानी निकलेंगे। कहते जब पाकिस्तान बनाने का वक्त आएगा, इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं पाकिस्तान में, हमारा पैसा भी बाहर जा रहा है, हमारे लोग, और जिसको कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन है, लोग भी, हमारे जवान नस्ल भी बाहर जा रही है। कैसे हमने पाकिस्तान को दोबारा बनाना है? जब हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, वही आएंगे। और वो कब आएंगे? जब उनको एतमाद होगा कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। इसलिए ये चीज़ें दोनों जुड़ी हुई हैं, इंसाफ और इन्वेस्टमेंट। और आप लोगों ने, आपको दोनों, पाकिस्तान को दोनों चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त। और आपने पाकिस्तान में ये शुरुआत करनी है कि हमें हक वापस मिले, हमें इंसाफ। जो इमरान खान ने 3 मुतालबे किए हैं, इमरान खान ने कहा है रूल ऑफ लॉ, अदलिया की आज़ादी की बात की है, उन्होंने हमेशा स्टोलन मैंडेट, जो जमहूरियत की बात की है, और उन्होंने कहा है जो नाहक कैद में हैं उनकी आज़ादी की बात की है। तो आज आपको पैगाम मिल गया 24 नवंबर का। और इससे अगली बात, मेरे ख्याल में कल हमारा एक केस है यहाँ पे, अगर हम पहुँच सके, इमरान खान का केस अल-कादिर का है कल, अगर हम यहाँ पहुँच सके, अगर नहीं पहुँच सके तो शायद हम पैगाम इमरान खान का कल ना दे सकें। और उसके बाद 24 तारीख के बाद इमरान खान की अगली तारीख जो केस की है वो मंगल को पड़ेगी। तो इससे ये आखिरी शायद पैगाम हो इमरान खान की तरफ से। हलीमा साहिबा, ये बताइएगा कि किसने कहा है कि 10 दिन रुक जाएं और 10 दिन के बाद क्या हो जाएगा कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा? 10 दिन का किसने कहा मैम? कल उन्होंने यही कहा था कि कल पैगाम आया है, उनको दिया गया है ताकतवर की तरफ से। हाँ हाँ जी, वही आए होंगे, वही आए थे ना, उन्हीं का पैगाम लेकर आए होंगे। तो 10 दिन का उन्होंने कहा कि 24 तारीख आगे कर दो, बस यही था। तो आज खान साहब क्यों 24 आगे नहीं करना चाह रहे हैं? उसके पीछे क्या रीजन? 10 दिनों का एतमाद क्यों नहीं है? तो 24 आगे करना क्यों है? हाँ, 24 आगे करनी क्यों है? जब उन्होंने तारीख दे दी है, जब उन्होंने एक तारीख दे दी, आगे क्यों करना है? तो उसका क्या मकसद है? 10 दिन का वक्त मांगा गया, तो उस पर खान साहब ने उनको क्या वक्त दिया या क्या कहा खान साहब ने? क्योंकि आपने कहा कि रात को पर FIR दूसरी हालत चार्ज। हाँ, तो अगर उनकी नीयत अच्छी होती और अगर वो कहते कि जब तुमको बेल हो गई थी तो उनके ऊपर केस क्यों डाला गया? जब वो तो रिहा हो गए थे। इमरान खान हामी भर ली थी खान साहब ने 10 दिन का टाइम देने की? नहीं, उन्होंने कहा, उनकी नीयत ही समझ आ गई कि कल उन्होंने जो, आज रात तक उन्होंने उनको फिर से अरेस्ट कर लिया। इमरान खान तो रिहा हो गए थे, अरेस्ट क्यों हो गए आप बताएं? हम तो आज उनको लेने आना था हमने आज। तो ये जुमेरात को कहा था खान साहब के 2 दिन के लिए, आज जुमेरात है, क्या आप इसके बाद आगे को टाइम देंगे या आज फाइनल? इमरान खान आज रात को, आपको पता है जब बात हुई थी और आज में डेवलपमेंट्स भी तो हो गई है ना। इमरान खान रिहा होकर दोबारा अरेस्ट हो गए। यहाँ रोज एक नई चीज हो जाती है, तो उसके अंदर उसके मुताबिक ही फिर वो उसका आएगा ना रद्द अमल। और उन्होंने कह दिया कि अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप पिंडी बैठेंगे जब तक इनका जो इमरान खान के 3 मुतालबों में जो पहला आसान मुतालबा है, नियतों की बात हो रही है ना इस वक्त, आप सारे नाहक कैदियों को रिहा करें, इमरान खान समेत। इस्लामाबाद में कंटेनर तो पहुंच गए हैं, आप कैसे दाखिल होंगी इस्लामाबाद? क्या प्लान है? देखिए, मुझे नहीं पता, हम तो कहीं खेतों में से पहुंच जाएंगे अगर हम पहुंचना चाहें, अगर हमें पहले उन्होंने अरेस्ट ना कर दिया। लेकिन इस्लामाबाद में एहतजाज हमारा आईनी हक है। हमने ना कभी PTI ने, ना इमरान खान ने, ना उन्होंने कॉल दी है। उन्होंने हमेशा कहा पुरअमन एहतजाज, जो हमारा आइन हमें हक देता है। तो कोई हमारे से ये क्यों छीनेगा? जो छीन रहा है, जो यहाँ टीयर गैस फेंकते हैं, जो लोगों पे अगर जुल्म करने की कोशिश करते हैं, वो गैर आईनी इक़दाम उठा रहे हैं। मरियम बीबी ने आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर,
प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।